आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी इतिहास। तेणु षष्ठ क्लास पिला मैंने इतिहास रेडी करदे टी। षष्ठ श्रेणी इतिहास अष्टम अध्याय मौर्य साम्राज्यर उत्थान। पाठ ना कौन? मौर्य साम्राज्यर उत्थान। आउे को पाठ ना कौन? ठीक अच्छे देखो देखिए बही मिताली तार टेबुल उपर 1 टंका 2 टंका 5 टंका मुद्रा सह 5 टंका नोट 10 टंका नोट खेलाई रखिथिला। तार बापा कोठरी भितर पशि जाई टेबुल उपर थिबा टंका गुडी को देखिले एवं मिताली को प्रश्न कले, मिता ए टंका गुडी को काहेंगे एपर रखिछु? मिताली कहला, बापा मु देखुचे प्रत्येक मुद्रा और टंका रे 3टी सिंहर चित्र रही। एई चित्रटी केउठु आसी एवं कहीं सबू मुद्रा और टंका रही मिताली को बुझाइबे जाए बापा कहले। बुझल? मिताली सब टंका देखी 3 मुंड थी मुंड बाना खेल रे पकईरी हेटाल खेलना खेल तो ठीक देख तार प्रश्न उत्तर जाइए कौन बापा सब कहते। प्राचीन काल रे उत्तर भारत रे कौन नामक एक शक्तिशाली राज्य थिला? मगध। प्राचीन काल रे उत्तर भारत रे मगध नामक एक शक्तिशाली राज्य थिला। एही दुईटी हैला एही साम्राज्य 200 वर्ष तिष्ठि रहिथिला। केते वर्ष तिष्ठि की रहिथिला? 200 वर्ष। को साम्राज्य? मगध नामक एक शक्तिशाली साम्राज्य रहिथिला। हैला भारतर केउ पटे उत्तर ना दक्षिण रे? भारतर उत्तर रहिथिला। सेठारे मौर्य वंशर राजा माने राजत्व करथुले। हैला मगध राजा रे जो शासन करथुले राजा माने सेमाने थिले मौर्य वंशर। के वंशर थिले? मौर्य वंशर। मौर्य वंशर शासन पूर्व सेठारे के वंश शासन करथुले? के वंश? नंद वंश शासन करथुले। नंद वंशर शासक माने किपरि थिले? आप देख कहल नंदवंशर शासक माने किपरि थिले? निष्ठुर थिले आउ अत्याचारी थिले। है से माने खूब निष्ठुर थिले आउ अत्याचारी भी थिले। से माने कुशासन रे लोक माने खुशी होतिले ना दुख करथुले? पूरा दुख होतिले, अतिष्ठ पूरा रागी जाइथिले। हैला सेमानक शासन रे पूरा कोन हेतिले? रागी जाइथिले। फल रे से माने लोकप्रियता हराइले। केउ माने लोकप्रियता हराइले? नंदवंशर शासक माने। जेहेतु नंदवंशर शासक माने पूरा निष्ठुर थिले, प्रजा मानकर सुख शांति किसी देखु नथुले, तो सेथिपाई लोक माने भी तांको पसंद करू नथुले। चाणक्य नाम जड़े ज्ञानी पंडित मगधर नंदवंश लोप कराइबा पई शपथ नैथिले। परीक्षा आसिब मगधर नंदवंश लोप करिया पई कि शपथ नैथिले? चाणक्य। ठीक अच्छे चाणक्य शपथ नहीं। एटा गोटे मन रखिए ना नंदवंश को लोप करने बोली जड़े महान ज्ञानी है पूरा चालाक जन लोक थे ना कौन? चाणक्य। से ही शपथ को कार्यकारी करने से सुजोग खोजुले। सुजोगटे से खोजुले। ठीक से समय से क्या सहित भेटिले कहला? आउ थे कहल से क्या भेटिले? ठीक अच्छे से समय से चंद्रगुप्त नामक एक युवक को भेटिले। किए भेटिले? चाणक्य भेटिले। आउे कहला चाणक्य नंदवंश को नष्ट करने बोली जो चेष्टा करते से गोटे युवक को भेटिले। से युवक ना कौन? आउे कह से युवक ना कौन? चंद्रगुप्त। से मौर्य वंश रे जन्म नहीं है। चंद्रगुप्त से कह जाए चंद्रगुप्त मौर्य। बुझ चंद्रगुप्त मौर्य कहीं ना मौर्य वंश से जन्मग्रहण करते। चंद्रगुप्त बुद्धि साहस और चतुरता को देखि चाणक्य आश्चर्य होते। एमती परीक्षा गोटे पलि गोटे प्रश्न नहीं कौन चंद्रगुप्त कौन देखि चाणक्य आश्चर्य होते? आदि कहले चंद्रगुप्त कौन देखिकी चंद्रगुप्त कौन देखिकी चाणक्य आश्चर्य होते?
ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି, ସାହସ ଆଉ ଚତୁରତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନନ୍ଦ ରାଜତ୍ୱ ମଗଧରୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। କିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ? ଚାଣକ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳର ବୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଜାତି ଓ ଉପଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ। ପଞ୍ଜାବର କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ସବୁ ସେଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ? ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଜାତି ଓ ଉପଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ମାନେ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପଡ଼ିଥିବ, ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ କ'ଣ ତଳ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ, ଗୋଟେ ଜାତି ବୁଝାପଡ଼ছে, ତାକୁ ନେଇକି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଜାତି ଆଉ ଉପଜାତିକୁ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନାବାହିନୀ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେ। କିଏ ସେନାବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ସେଇଠି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ମଗଧ ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଳାଇଆସିବ କିଏ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ମାନେ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନିଜେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିରାଟ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନାବାହିନୀଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ନେଇକି? ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ମାଙ୍କଡ଼, ଗଧ ଏମାନଙ୍କୁ କି ନୁହଁ, କାହାକୁ ନେଇକି? ପଞ୍ଜାବର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଜାତି ଏବଂ ଉପଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନାବାହିନୀଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ମିଳିବ? ଇଣ୍ଡିକା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ନା, ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ ଗୋଟେ ଲେଖକ, ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିକା ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ, ଯେଉଁଠିକି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମୌର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଶାସନର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ମିଳିବ ହେଲା। ସେମିତି ଚାଣକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥଟେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଲେଖାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପାଇବା। ଚାଣକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଚାଣକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ କୁହ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। ଚାଣକ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ଏ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିକା। ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ ଇଣ୍ଡିକା ଆଉ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ କ'ଣ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଏ ଦୁଇଟା ଯଦି ଆମେ ବହି ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟା ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିକା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଇଣ୍ଡିକା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ? କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ ହେଲା। ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିକା, ଆଉ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଚାଣକ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନନ୍ଦ ରାଜା କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ମଗଧରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ମଗଧରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ନନ୍ଦରାଜା ଧନାନନ୍ଦକୁ ହେଲା। ଧନନନ୍ଦ ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଧନନନ୍ଦ ଜଣେ ଶାସକ ଥିଲେ। ଧନନନ୍ଦ ହେଲା, ସେ ଧନନନ୍ଦକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କାହା କାହା ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଧନାନନ୍ଦ, ନନ୍ଦବଂଶର ଶାସକ ଧନାନନ୍ଦ। ସେ ଧନାନନ୍ଦ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। କିଏ ହାରିଗଲା? ଧନାନନ୍ଦ ହାରିଗଲେ। ମାନେ ହେଲା, ଧନାନନ୍ଦ ହାରିଗଲା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା ହେଲେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଶାସନ, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏହି ସମୟରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ସେନାପତି
କିଏ ଭାରତର ଗ୍ରୀକ୍ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? କିଏ? ସେଲ୍ୟୁକସ୍। ତମ ସାହିତ୍ୟ ବହି ବି ପଢ଼ିଛ ନା? ସେଲ୍ୟୁକସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ବି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସେ ସମୟରେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡରଙ୍କ ସେନାପତି ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ନିକ୍ତାର ଭାରତରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ, ଭାରତରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ବୁଝ, ଭାରତର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇ ଗ୍ରୀକ୍ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଧନାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡରଙ୍କ ଜଣେ ସେନାପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସେଲ୍ୟୁକସ୍। ସେ କେଉଁଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ସେ ଭାରତର ଗ୍ରୀକ୍ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ବି ଢିଣିଂ କରିଦେଇଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ସେଲ୍ୟୁକସ୍କୁ ବି ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭିତରେ ଚାଲିଲା ଯୁଦ୍ଧ, କିଏ ଜିତିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଜିତିଲେ, ହେଲା। ସେଲ୍ୟୁକସ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୀକ୍ ଅଧିକୃତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଯେଉଁଟାକି କାବୁଲ, କାନ୍ଦାହାର ଏବଂ ହେରାତ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଭୃତି ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ସେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଗୁଜରାଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ସେଲ୍ୟୁକସ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଲ୍ୟୁକସ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲା ପରେ ସନ୍ଧି ହେଲା, ଧର ଏବେ ତମର ଆଉ ତମ ପଡ଼ିଶା ଘର, ମମି ନେଇକି ଡାଳପତ୍ର ପକାଇଥିବ, ତା ପିଲା ଆସି କୁକୁର ଜୋରରେ ପଶିବ, ମାଡ଼ୋଳ, ଦୁଇ ମମି ମାଡ଼ୋଳ ହେଇକି ଜିତିଲେ, କିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଜିତିବ ନା? ତାର ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ଆମେ କରୁଛୁ, କ'ଣ? ତୁ ଆଣୁଛୁ କାହିଁକି, ମୁଁ ଆଣୁଛୁ ନା? ଏଠୁ ଗାର ପକାଇଦେଲି, ତୋ ପିଲାକୁ ମୋ ପିଣ୍ଡାକୁ ଛାଡ଼ୁନୁ, ମୋ ପିଲାକୁ ତୋ ପିଣ୍ଡାକୁ ଛାଡ଼େ, ପିଲା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଇଥିବ ବୋଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ଗୋଟେ କରୁଛୁ ନା? ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ବନେଇଲେ। କ'ଣ ସନ୍ଧି ବନେଇଲେ? ସେ କହିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି କଲେ। କ'ଣ କଲେ? ଏହି ସନ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୀକ୍ ଅଧିକୃତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଯେଉଁଟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅଞ୍ଚଳ ଯାକ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଯୋଡ଼େଇ ଶାସନ କରୁଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା? କାବୁଲ, କାନ୍ଦାହାର ଆଉ ହେରାତ। କାବୁଲ, କାନ୍ଦାହାର ଆଉ ହେରାତ, ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ, କ'ଣ ସେଇଟା? ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ହେଲା। ପ୍ରଭୃତି ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମିଶାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ ନା, କରିଦେଲା ପରେ ସନ୍ଧି କରିକି ସେତିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ତାହେଲେ ପୁରା ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। କିଏ ସେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାର କେତେ ଥିଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିନଥାନ୍ତେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ଫୁଦ୍ଧ କରିବା ଦେଖି ଡର ଯାଆନ୍ତେ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆମକୁ ବି ପୁରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ କେଉଁ କଲେ ନାକୁ ଆସି ଗୋଟେ ମାରେ, ତା ନାକ ଫଟେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ଏମିତି କରି ନାହିଁ, ଠିକ୍। ହଉ, ଦେଖିବା ତାପରେ। ଦେଖ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ପାରସ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ବରେ ବିହାର, ପଶ୍ଚିମରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପଟ୍ଟାଳିପୁତ୍ର, ଯାହାକୁ ବିହାରର ପାଟଣା ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ କେତେ ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ? 25 ବର୍ଷ କାଳ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କେତେ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କେବେ? 298 ମସିହାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 298ରେ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଉତ୍ତରରେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ପାରସ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ବରେ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ବରେ ପଶ୍ଚିମରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା? କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ନା। ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା?
ପଟାଳିପୁତ୍ର, ଯାହାକୁ ବିହାର ପାଟନା ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ବିହାର ପାଟନା ଚିହ୍ନରେ ବିହାର ପାଟନା, ତ ସେଟା ପଟାଳିପୁତ୍ର ଥିଲା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପାଟଳିପୁତ୍ର। କ'ଣ ଥିଲା? ପାଟଳିପୁତ୍ର। ମନେ ରଖ, ପାଟଳିପୁତ୍ର କ'ଣ ନା ପଟଳା ପତ୍ରରେ କ'ଣ ନା ପାଟଳିପୁତ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚାଣକ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ରୂପେ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ? ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ରୂପେ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତି? ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଁ ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା? କୌଟିଲ୍ୟ। କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ, କ'ଣ ତା ନାଁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରଟା ପଢ଼ିବା, ସେଥିରେ ସେହି ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟା ଅଛି ସେଥିରେ ଚାଣକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା, ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହେଲା।